शहंशाह कायनात पर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تبلغ فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. અઝાન મુહતરમ, આજે સાથમાં મળીને કેટલી ખુશીઓ એક જ જગાએ ભેગા અને જમા થઈ ગઈ છે, જેનો ઉલ્લેખ કરવો મારા જેવા નાચીસ માટે નામુમકિન છે. સૌપ્રથમ તો આજે મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ને યાદ કરવા માટે આપણે જમા થયા છીએ, ઈદે ગદીર માટે. સાથમાં બીજી ખુશીની વાત એ છે કે એ જ તારીખે, એ જ સમયની અંદર આપણે ત્યાં શાદીનો પણ કાર્યક્રમ છે. સાથમાં એક ઓર ખુશખબરી કે આપણા હાજીઓ આવી ગયા, જેમાંના હાજીઓ પણ એવા તેવા હાજીઓ નથી, આપણા જમાતના પ્રમુખો છે. અને એના પછીની ખુશખબરીઓ બહુ જાજી છે. જે વર્ષોમાં નહોતા દેખાતા એના ચહેરા આજે દેખાય છે. જેટલી હાજરી વર્ષોમાં દેખાતી નથી એટલી હાજરી આજે દેખાય છે. આ પ્રમાણે ખુદાની નિયામતોને ગણતા જાય તો અનગિનત છે. એનો જેટલો શુક્ર અદા કરીએ એટલો ઓછો છે. એટલા માટે આ બધી ખુશીને યોજવા માટે, જમા કરવા માટે, તાકે બધાના દિલો બાગ બાગ થઈ જાય. કારણ કે રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હું યાદ અપાવું છું કે જેમાં રસૂલ કરીમ ઇરશાદ ફરમાવ્યું છે અને કહ્યું કે ઇદખાલુ સુરૂર ફી કલ્બિલ મુમિન ઇબાદા. મોમિનના હૃદયમાં, મોમિનના દિલમાં ખુશી ઉત્પન્ન કરવી ઈ પણ ઇબાદત છે. એટલા માટે આપણે સાથમાં મળીને આ ઇબાદતને અંજામ દેવાની કોશિશ કરીએ. બસ મને તમારી જરાક મદદની જરૂર પડશે, સાથની જરૂર પડશે. ને આજે હર જગા ઉપર આપણે સાબિત કરી દઈએ કે આપણે અલીને માનવા વાળા છે, ઇન્શાઅલ્લાહ. એક સલાત પઢીએ મુહમ્મદ વાલે.
या अली मदद, कहो या अली मदद, हक या, जवाब जवाब, कहो या अली मदद, हक या अली मदद। दिल में है जोश आंख है नम, या अली मदद, मजमून बड़ा है वक्त है कम, या अली मदद, वस्फे अली है करने लकम, या अली मदद, कागज पे रख दिया है कलम, या अली मदद। नामे अली के विर्द का अब एहतिमाम हो, ना दे अली पढ़ो तो मुकम्मल कलाम हो, कहो या अली मदद, हक या अली मदद, कहो या अली मदद, हक या अली मदद। मकाम को समझे भला जिंदगी कोई, समझेगी नूर को न कभी रोशनी कोई, खालिक से बात कैसे करे आदमी कोई, अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता कभी कोई, मिलता खुदा का दी है पैगंबर के हाथ से, अल्लाह रिज़्क देता है हैदर के हाथ से, कहो या अली मदद, हक या अली मदद। कहो या अली मदद, हक या अली मदद। दे दे अली की खैबर व खंदक में वो चमक, बदर व उहद की हिजरत व महराज की धमक, हैदर के नाम होगी फुतूहात की सड़क, हैदर है जुल अशीर से खुम में गदीर तक, तारीख दान सबको बचा ले तो क्या बचे, इस्लाम से अली को निकाले तो क्या बचे, कहो या अली मदद, हक या अली मदद, कहो या अली मदद, हक या अली मदद। इमरान जैसा रहनुमा दूसरा नहीं, हिफ्ज़े नबी से पीछे कभी जो हटा नहीं, कहते हैं लोग उसने तो कलमा पढ़ा नहीं, ईमान में तो कोई भी उससे बड़ा नहीं, उनके कदम को चूम के आगे बढ़ा करो, ईमान कुल के बाप के कलमा पढ़ा करो, कहो या अली मदद, हक या अली मदद, कहो या अली मदद, हक या अली मदद। जग में फकत अली की विला जगमगाएगी, मौलाइयों को इल्म की आदत बचाएगी, आवाज हक तिलावत कुरान से आएगी, लोगों को अब अली की कशिश खींच लाएगी, आए जरूर जिसको विलायत का दर्क हो, मौलाइयों से हज का फरीजा न तर्क हो, कहो या अली मदद, हक या अली मदद, कहो या अली मदद, हक या अली मदद। तुम सीरते अली से जहालत पछाड़ दो, झूठी अना की लाश को मिट्टी में गाड़ दो, इस मालो जर की गर्द को दामन से झाड़ दो, तुम लोग अपने नफ्स का खैबर उखाड़ दो, आमाल पर गवाह है हमारा वली तो है, कोई नहीं है देखने वाला अली तो है, कहो या अली मदद, हक या अली मदद, कहो या अली मदद, हक बुग़्ज़े अली की बुराइयों को दिल में फेर दी, इस्लाम का वक़ार मिटा दी चली गई, तफसीरें अपनी राय से कितनी लिखी गई, झुठला के आयतों को हदीसें घड़ी गई, कूफे में ज़र खरीद थे वो मीर शाम के, मिंबर पे बोलने लगे लुक़मे हराम के, कहो या अली मदद, हक या अली मदद, कहो या अली मदद, हक या अली मदद। अल्लाह
अल्लाह के करम की है बारिश अली अली, नूरे मोहम्मदी की नवाजिश अली अली, मौलाइयों की एक है कोशिश अली अली, बस जिंदगी की एक है ख्वाहिश अली अली, सांसों की है बस एक सदा या अली मदद, हमसे कहे भी हो न कज़ा या अली मदद, कहो या अली मदद, हक या अली मदद, कहो या अली मदद, हक या अली मदद, तहजीब को सिखाए अदा या अली मदद, हम क्या फरिश्ते कहे, हम क्या फरिश्ते भी कहे हैं या अली मदद, क्या है नसब हमारा हसब या अली मदद, हर दम इबादतों का सबब या अली मदद, ओढ़ी कलंदरों ने है अजरक अली अली, आवाज दिल से आती है धक धक अली अली, कहो या अली मदद, या अली मदद, 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 या अली बाबाजी बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ईद गदीर ઇસ્લામનો કોઈ પણ વાક્યો એ વાક્યા સાથે જ્યારે ઇસ્લામે ઈદના શબ્દને નાખી દીધો તો આપણા બધાની જવાબદારી બને છે કે હરેક ઈદ પાછળ એ જે વાક્યો બન્યો એ તો હતી ઈદ, પણ બીજો પેગામ એ છે કે એ જ દિવસને યા એ જ પેગામને મારી જિંદગીની અંદર ઉતારું અને મારી જિંદગીની અંદર મારી જિંદગીની ઈદે ગદીરને મનાવું. ઈદ આપણા પાસે ઘણી જાતની છે. ઈદુલ જુમા, જુમાના દિવસની ઈદ. ઇસ્લામે કહ્યું આ તમારા માટે ઈદ છે. હું ઘરે બેઠો રહું, નમાઝ જુમામાં પગ ન મૂકું તો મારી ઈદ થઈ નથી. કારણ કે જુમાનો જે શબ્દ અને લફ્ઝ છે એમાં છે જમાત, જમા થવું, એકઠું થવું, ભેગા થવું. તો જુમાની ઈદ ત્યારે જ બનશે કે એના પાછળ જે પેગામ છે એના ઉપર હું અમલ કરું. આ એક ઈદ. બીજી ઈદ જેની આપણે રાહ એક મહિના સુધી, બીજી એક ઈદની આટલી વાટ ના જોવાતી હોય, એ કઈ ઈદ છે? ઈદુલ ફિત્ર. હજી રમઝાન શરૂ ના થાય તો ફોન આવે કે ઈદ ક્યારે છે? હજી ભાઈ રમઝાન શરૂ થયો છે, હજી પહેલી તારીખ પણ સાબિત નથી થઈ ને ફોન શરૂ થઈ જાય કે ઈદ ક્યારે હશે? એ સવાલમાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધાની નિયત પાક સાફ હશે કે અમે કામથી ને રજા લઈએ તો ઈદના દિવસે આવે. પેલે તું 30 દિવસ સહી સલામત રોઝા તો રાખ, 28 રાખસ ને તારા ટાંટિયા જે છે ડગમગી ગયા હોય છે, 29 ની તલાશમાં હોય છે કે આ ઈદ થઈ જાય તો 30મો રોજો ના રાખવો જોઈએ. હજી શરૂ થાય ને તું સવાલ કર કે ઈદ ક્યારે છે? એનું નામ શરીયતે પાડ્યું ઈદુલ ફિત્ર. યા પણ પેગામ કે ફિત્ર જે શબ્દ છે, લફ્ઝ છે, એની અંદર ફિતરત સમાયેલી છે. યાને કે માના શિકમમાંથી ને જેવી રીતે બંદો પેદા થયો હતો ફિતરતના ઉપર, એવો પાકો પાકીઝા બનીને રમઝાનમાંથી ને નીકળે તો એની ઈદ ઈદુલ ફિત્ર છે. વરના એની ઈદ નથી. બીજી કઈ ઈદ યાદ દેવરાવું છું? મોબાઈલ. એનું નામ પણ શરીયતે ઈદ પાડ્યું. તો એની અંદર પેગામ શું હતો? રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એવા પાકો પાકીઝા કિરદાર લઈને ને એવા લોકોને સાથમાં લઈને ગયા કે સામાવાળા ધ્રુજી ગયા કે એવા નૂરને અમો જોઈ રહ્યા છે કે અગર આ લોકો ખુદા પાસે દુઆ કરે તો બની નથી શકતું કે ખુદા આ લોકોની દુઆઓને રદ કરે. આ લોકોની દુઆઓમાં એવી તાકાતનો અસર અમને દેખાય છે કે આ લોકો પહાડને કહે કે હટી જાવ તો પહાડ હટી જાય એમ છે. એ કઈ ઈદ છે? મોબાઈલ છે.
હું મારા ભાઈને કહું છું જરા ખસતો, એ નથી ખસતો. મુબાહિલામાં રસૂલે કરીમમાં એ તાકાત હતી કે પહાડને હટાવી. તો મારી ઈદ ઈદે મુબાહિલા ક્યારે કહેવાય કે મારો કિરદાર એવો હોય, મારી જબાન એવી હોય, મારું દિલ એટલું ચોખ્ખું હોય કે હું કોઈને કઈ વાત કરું તો એની અંદર અસર પેદા થાય. આ ઈદ ત્યારે જ ઈદ થશે. એક ઓર ઈદ યાદ દેવરાવો તો તમને તો યાદ હોય, ખાસ કરીને આ બે જણા તમે જોયા કેમ બેઠા છે, એક જમણી બાજુ ને ડાબી બાજુ. એક સલાત પડી મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. તો આ ઈદનું નામ શરીયતે ઈદુલ અધહા પાડ્યું છે. અધહા લફ્ઝ આવે છે તદહિયા. તદહિયા એટલે કુરબાની. કુરબાની ફ્રેન્ચીમાં એટલે સેક્રિફિસ. શિબલી ચોથા ઇમામ પાસે આવ્યો અને કહ્યું યમના રસૂલલ્લાહ મુબારક હજ કરીને આવ્યો. તો સેંકડો હદીસો આ લોકો પણ વાંચીને આવ્યા હશે, પણ ચોથા ઇમામે કહ્યું કુરબાની કરી. આપણે બકરા ઈદ કહીએ છીએ ને, એ બકરાને ઝબા કરવા. તો કહ્યું મૌલા હજમાં જઈને ન કરીએ. તો કહ્યું તારી હજ તમામ નથી. કહ્યું કેમ? કહ્યું અસલમાં આ બકરા કાપવાની અંદર જે છે ને ઈદે કુરબાન ઈદુલ અધહા, એના પાછળ સબક એ છે કે તારી અંદર જે બકરો છે, તારી અંદર જે મેલું નફ્સ છે એને તે કુરબાન કર્યું તો તારી ઈદ થઈ. વરના બકરા એક નહીં 10 કાપો તો ઈદે કુરબાન નહીં થાય. કોઈ ઓર ઈદ યાદ આવે છે? ઈદે ઝહરા. એમાં શું થયું? કરબલાના ઝાલિમને ગિરફતાર કરવામાં આવ્યા. મુખ્તાર થકફીએ જ્યારે આ લોકોને પકડ્યા અને એમના પકડવાના ને ઇંતકાલના સમાચાર આવ્યા ઉમર ઇબ્ન સાદ, તો ત્યારે અહલે બેતના ઘરમાં ખુશી ઉપજી. ઝહરાના લાલ જે છે એ ખુશી મનાવવા લાગ્યા અને એ પણ ખુશી ધૂમધામ નહીં, ફક્ત સુરમો લગાવ્યો. તો એનું નામ આપણને શીખવાડવાનું કે ઈદે ઝહરા, કે ઝહરાના દિલો જીગરના જે ટુકડાઓ હતા એની જિંદગીની અંદર શું થયું? ખુશી પેદા થઈ ગઈ. અઝીઝાન મુહતરમ, સબકો ઘણા છે, હું ફક્ત ઈશારા કરતા જાઉં છું. શું આપણને કોઈને ખબર છે કે એક હક છે શરીયતની અંદર જેનું નામ છે ખુમ્સ? એ ખુમ્સનું બીજું નામ છે હક્કે ઝહરા. અગર હું ખુમ્સની અદાયગી નથી કરતો તો ઈદે ઝહરાના આવીને આખી મસ્જિદ મહેફિલે ઝૈનબને ગજાવું મારી ઈદ ઈદ નથી. કોઈ ઓર ઈદ યાદ આવે છે? આજની ભાઈ ઈદે ગદીર. તો આના પાછળ પણ કંઈક સબક હશે. તો હવે સાંભળવાને તૈયાર છો ઓલા બધા? તો એક એક ફ્રાઝમાં મેં સમજાવી દીધું કે આ હતા સબક. ખાસ કરીને દુલામિયા પાસે ઇજાઝત લેવી જોશે કે કેટલી વાર સુધી બેસી શકે એમ છે. આમ જ કે પગ અકળાઈ ગયા હશે, પણ મારી જવાબદારી છે. મારી પાસે જેટલો ટાઈમ છે મને બરાબર ખબર છે. 9:20 ચડ્યો છો, અડધી કલાકનો સમય છે, એટલે 9:50 ઉતરીશ ઇન્શાઅલ્લાહ. એટલે હજી 20 મિનિટ છે. એક સલાત પડે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. સલાત પડે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. ઈદે ગદીરમાં થયું શું? પરવરદિગારે આલમે પોતાના હબીબને કામ સોંપ્યું અને એનો ઉલ્લેખ અને zikr કુરાન મજીદમાં સૂરે માઇદાની 67મી આયત, chapitre 5 verset 67. La table servie. ارشاد رب العزت થયો કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. યા અય્યુહર રસૂલ બલ્લિગ મા ઉન્ઝિલા ઇલૈકા મિર રબ્બિક. أي مرة رسول صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. अगर आदमी जो करके आवाज में तंगी ना पड़े ने खलल ना पड़े. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أي رسول તારા પરવરદિગાર તરફથી ને તારા ઉપર જે નાઝિલ કરવામાં આવ્યું હતું એને પહોંચાડી દે, એની તબલીગ કર. બલ્લિગ મા ઉન્ઝિલા ઇલૈકા મિર રબ્બિક વ ઇન લમ તફઅલ.
અને અહીં મારા હબીબ અગર તે આ ન પહોંચાડ્યું ફમા બલ્લગતા રિસાલત, તો એમ લેખી રહે છે કે તે એના પેગામને નથી પહોંચાડ્યો. વલ્લાહુ યઅસિમુકા મિનન નાસ. મારા હબીબ આ કામ કરી લે, યાદ રાખજે કે ખુદાવંદ કરીમ તને માણસોથી ને સુરક્ષિત રાખશે, તારી મદદ કરશે. ખુદા તને માણસોની અઝિયતથી ને બચાવશે. ઈદ ગદીર ઈદ એટલા માટે થઈ કે ખુદાવંદે કરીમે એના હબીબને પેગામ આપ્યો અને પેગામ પહોંચાડવાનો હુકમ કર્યો. રસૂલે શું કામ કર્યું? રસૂલે કામને કર્યું, પહોંચાડ્યું, પુગાડ્યું, અને એના બાદ જે કામ કરવાનું હતું એના આપવા વાળાને પણ કહ્યું કે તને પણ આ જ કરવાનું છે. એટલે આ તારીખ જે છે ઇસ્લામે કહ્યું કે આ ઈદ થઈ ગઈ. આ ઈદ એમ થઈ ગઈ. સાદિક આલે મોહમ્મદ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ સલામ બસ એક શખ્સ આવ્યો કહ્યું એમને રસૂલુલ્લાહ ઘણી ઈદોના નામ સાંભળ્યા છે. જુમાની ઈદ મફાતિલ જિનાનમાં રિવાયત મળશે. ઈદુલ ફિત્ર, ઈદુલ અઝહા, બીજી કઈ ઈદ છે? તો છતાં ઇમામે કહ્યું એક ઈદ છે, જબરદસ્ત ઈદ છે, ઈદ ગદીર, કે જ્યારે મારા દાદાને સુપુર્દ કરવામાં આવ્યું તો કે રસૂલ નજાનશીન બને, યાની કે આજની તારીખ. તો આ ઈદ એમને એમ નથી બની. આ તારીખના જે બન્યું છે એને ઈદ કરાર દેવામાં આવ્યું છે. અગર હું ચાહું છું કે આ તારીખમાં જે બન્યું છે અને મારી જિંદગી પણ ઈદ ગદીર બની જાય તો આ તારીખમાં જે બન્યું છે એને હું પણ કરવાની કોશિશ કરું. એ દલીલ આપું છું. ખુદબો જ્યારે પણ પૂછવામાં આવે, આપણે બાળકોને પૂછીએ કેને પૂછવું? મૂસા, શાન, ઓલો કોણ છે? નદીમ. કેને પૂછું ત્રણમાંથી? હા તને યાર શું છે નામ? મિકાએલ. ઈદે ગદીર શું છે? 18 Zilhaj, હા c'est la proclamation et la succession du prophète. તમે સૌ જોયું? નાના બચ્ચાને ખબર છે. એને કયું 18મી ઝિલહજના છે ગદીર. Et c'est la proclamation de la succession du prophète. અઝીઝાન મુહતરમ, રસૂલે ખુદાએ એલાન કરી નાખ્યું. બધાને જુમલો જેને પણ પૂછો કે ઈદે ગદીરનો કયો ઓલો જુમલો છે કે જે સોનાથી ને લખવામાં આવે તો તમે બધાએ હમણાં પડશો, પણ એના પછીનો છે કોઈને નથી આવડતો. કેમ? કારણ કે ઈદે ગદીર હજી સુધી નથી મનાવી જેવી બનાવી જોઈએ. તો કયો જુમલો છે ભાઈ? જો આને આવડે છે એને ઓલાને માને પૂછો ફહાદ અલી મૌલા. ત્યાં પ્રમુખ સાહેબે જવાબ દે છે મન કુંતો મૌલા ફહાદ અલી મૌલા. બધાને જબાને જેનો જેનો હું મૌલા એનો એનો અલી મૌલા. અસર અલી મૌલા. હા અલી મૌલા. તો આટલું જ કીધું રસૂલે ખુદાએ. રસૂલે ખુદાનો ગદીરનો ખુતબો 10 પાનાનો છે. મને એક લાઈન આવડે છે, મન કુંતો મૌલા ફહાદ અલી મૌલા. 10 પાનાનો ખુતબો મને પણ ના આવડતો હોય તોય કાંઈ વાંધો નહીં, પણ જ્યારે રસૂલે ઈદે ગદીરને એલાન કરી દીધું તો પછી એક જિમ્મેદારી સોંપી છે જે હાજર હતા એના માટે હતું કે મન કુંતો મૌલા ફહાદા અલી મૌલા. જેનો જેનો હું મૌલા એનો એનો આ અલી મૌલા. તમે હતા પ્રમુખ સાહેબ ગદીરમાં? આપણે તો નહોતા. તો કેમ દોડતા થઈને આપણે ગદીર બનાવીએ છીએ? રસૂલના જમાનામાં તો આપણે નહોતા. માલુમ પડ્યું આ તારીખને છઠ્ઠા ઇમામે ઈદનું નામ આપ્યું છે એના માટે કે આ તારીખના મને ને તમને આ ઈદનો હક અદા કરવાનો છે. જિંદગીની અંદર આ તારીખનો હક એ પ્રમાણે ઉતારવાનો છે કે તારીખની અંદર એ રકમ થઈ જાય કે આ બધા ગદીરી લોકો છે, ઈદે ગદીરમાં માનવા વાળા છે. અને જુમલો પછી શું છે? જ્યારે રસૂલે કહી દીધું મન કુંતો મૌલા ફહાદા અલીયુન મૌલા, પછી રસૂલ આગળ વધ્યા છે અને કહ્યું છે કે ફલયુબલ્લિગ મિનકુમુલ શાહિદલ ગાઇબ. તમે હાજર છો ને તમને જાણ કરી દઉં છું
કે જેનો હું મૌલા હતો ને એનો આ અલી મૌલા છે. પણ સાથે તમે જે હાજર છો તમારી જવાબદારી છે કે જે હાજર છે ને ગેર હાજર ને બતાવે. فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. જે અહીંયા témoin છે, શાહિદ, ગવાહ, પ્રેઝન્ટ, જે અહીંયા હાજર છે ને એની જવાબદારી છે કે જે હજી નથી આપસા છે, આવવા વાળા છે, ગાયબ છે, એને જઈને પણ બતાવી દે, યાને કે પેગામને પહોંચાડવું. એનો નતીજો શરીયતના અલ્ફાઝમાં પહોંચાડવાને શું કહેવાય? તબલીગ. ખુદાએ એના રસૂલને પણ કહ્યું, યા અય્યુહર રસૂલ બલ્લિગ. chapitre 5 verset 67. ખુદાએ પણ બલ્લિગનો લફ્ઝ વાપર્યો. રસૂલે ખુદાએ પણ એલાન કરી દીધું તો કહ્યું ફલ્યુબલ્લિગ. તમારામાંથી ને જવાબદારી છે કે તમો પર તબલીગ કરો. મુશ્કેલ ક્યાં છે? ઈદે ગદીર માટે એટલું કહેવું પણ કાફી નથી, પણ કહી દઉં છું કે ભાઈ ઈદે ગદીરનો હક ત્યારે જ હું અદા કરીશ કે અગર હું પણ જે પ્રમાણે રસૂલે ને કહેવામાં આવ્યું ને રસૂલે કર્યું કે હું પણ તબલીગ કરું તો એમ લેખાય કે હું ઈદે ગદીરનો હકદાર છું. તો હું એ પ્રમાણે કહું આપણા અલ્ફાઝમાં કે ભાઈ તારાથી ને તબલીગ થાતી નથી તો તબલીગ કરવા વાળાઓને તો આડો આડો ના આવ. હું કઈ કહી ગયો? તારાથી ને તબલીગ થાતી નથી તો જે કરવા વાળા છે એને આડો આડો તો ના આવ. હવે તબલીગ ફક્ત આપણા કોમની નથી. જો દાખલો આપો, બહુ દુઃખ છે કે આજે ખુશીના મોકા ઉપર ત્યારે જ હોય પેગામ દેવાના, આજે તો હોય પાછા તો ભેગા નથી થતા. ઇન્શાઅલ્લાહ વળી આવતી ઈદે ગદીરમાં ઇન્શાઅલ્લાહ એક સલાત પડે મુહમ્મદ વાલી મુહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલી મુહમ્મદ. અરે આપણી કોમમાં આટલી બધી જરૂર છે, કાર્યોની શું તબલીગ કરવાની જરૂર છે? તું મજલિસમાં કેટલી ફેરે આવસ, તે કેટલી તબલીગ કરી, જે બીજાઓ આ કામ કરી રહ્યા છે તું એને ઉત્તેજન ન આપી શકતું હોય તો એને તોડતો ના. ઈદે ગદીર તબલીગનું મેદાન છે. અને રસૂલે તો એટલું પણ કહી દીધું છે હદીસની અંદર કે આ લોકો મુસલમાનો બલ્લગુ અન્ની વલૌ બે આયા. આ ઉર્દુ નથી कि वो आया, रहमत का वाला आया ने रसूल आया, मदीने वाला आया. आया એટલે આયત, કુરાન મજીદની આયત. બલ્લિગુ અન્ની વલૌ બે આયા. મુસલમાનો અગર તમારાથી કાઈ નથી થાતું તો મારા તરફથી ને કેટલી ઇજ્જત આપી છે રસૂલે ખુદાએ આપણને કે રસૂલે કહી દીધું કે તમે મારા પ્રતિનિધિ બની જાઓ. આપણે બધાએ vous tous devenez mes représentants. N'est-ce pas un honneur de représenter le prophète en lui-même? શું ઇજ્જતની વાત નથી મારા તમારા માટે કે રસૂલે ખુદા આપણને કહે કે તમો મારું કામ કરી દો ને દુનિયામાં જઈને તમો કહો કે તમો મારા પ્રતિનિધિ છો, vous êtes les représentants du prophète de l'islam. એટલે કહ્યું કાઈ ના થાય ને બલ્લિગુ અન્ની વલૌ બે આયા. એક કુરાનની આયત આવડતી હોય તો બીજાને શીખાડો. એક આયત. ગદીર ઈદ ત્યારે જ બનશે કે અગર તબલીગના મેદાનમાં હું નાની નાની કોશિશો કરું ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણી કોશિશો જારી. આજનો પેગામ એ હતો કે તબલીગના મેદાનમાં હું ઉતરું, પણ ઉતરવું આસાન નથી. તમે આયતને જોઈ ખુદાએ શું કહ્યું? યા અય્યુહર રસૂલ બલ્લિગ મા ઉનઝિલા ઇલૈકા મિન રબ્બિકા وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. આ બધું કામ કરવા બાદ હબીબ દરજેના ખુદા તને બચાવશે. યાને ખુદા કહી રહ્યો છે કે આ કામમાં રૂકાવટ બહુ જાજી આવશે, મુશ્કેલાત બહુ જ પડશે. રસૂલના રસ્તામાં કાંટા નાખી જતા હતા, રસૂલને પથ્થરના ઘા મારતા હતા, ઇમામોને ઝહેરોથી શહીદ કરવામાં આવ્યા, ઇમામોની ઔલાદને કતલ કરવામાં આવેલી. આ મેદાન એવું છે કે જ્યાં માણસો તમને તંગ કરશે, પણ પોતાને ખુશનસીબ સમજો કે આ તબલીગનું કામ જે છે ને બધાને નથી મળતું. આજે કેને મળ્યું છે?
ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ને મળ્યું. આજે તબલીગ નું કામ છે કેટલું સારું છે. આવો કુરાન મજીદ ની અંદર તબલીગ કરવા માટે પણ શરતો છે. પરવરદિગારે આલમ સૂરા અહઝાબ ની 39 આયત chapitre 33 verset 39 તબલીગ કરવા વાળોની સિફતને બયાન કરે છે. કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ અલ્લઝીના યુબલ્લિગૂના રિસાલાતિલ્લાહિ વ યખ્શૌનહુ વ લા યખ્શૌના અહદન ઇલ્લા અલ્લાહ વ કફા બિલ્લાહિ હસીબા. જે લોકો ખુદાના પૈગામનો પ્રચાર કરે છે, એની તબલીગ કરે છે, અલ્લઝીના યુબલ્લિગૂના રિસાલાતિલ્લાહ વ યખ્શૌનહુ. પણ આ લોકોની અંદર એક ખૂબી છે કે આ લોકો ખુદાથી જ બીએ છે. કોઈ બીક નથી. પ્રમુખ સાહેબ હમણાં કે શું કામ આમ પડ્યું છે? એને કઈ બીક હોય છે તબલીગ કરવામાં આવે તો કોઈની એને પરવા નથી હોતી. એના દિલની અંદર ડર, ખૌફ, તકવા હોય છે તો ઇલાહી હોય છે. ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. خدا સિવાય તબલીગ કરવા વાળા કોઈથી નથી ડરતા. وكفى بالله حسيبا. અને આ તબલીગ કરવા વાળોને ખુદાએ આશ્વાસન આપીને કહ્યું કે તમે વ્યાધિ ન કરો, તમારો હિસાબ કિતાબ ખુદા પાસે છે, હું કાફી છું. ખુદા કહે હું કાફી છું તમારા માટે, તમે વ્યાધિ ન કરો. રસૂલને કહી દીધું વલ્લાહુ યઅસિમુકા મિનન નાસ. તને એ મારા હબીબ ખુદા જે છે ને, હું તારો પરવરદિગાર માણસોની અઝિયતથી ને હું બચાવીશ. આ શાદી ક્યારે આપણે વિચાર કર્યો છે કે આ શાદી પણ તબલીગ નું કામ છે, કરાવી પણ તબલીગ નું કામ અને કરવી પણ તબલીગ નું કામ. દલીલ આપું છું. સાદિક આલે મોહમ્મદ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ સલામ પાસે એક औरत આવેલી, સહાબીઓ બેઠા હતા. કહ્યું યબ્ન રસૂલિલ્લાહ ઇન્ની મુતબત્તલા. કહ્યું એ રસૂલે ખુદાના ફરઝંદ, હું પાકો પાકીઝા છું, બતુલ છું, બતુલ લા સૈદ. બતુલ કેનું નામ છે? બીબી પાક બતુલ જનાબે ફાતિમા ઝહરા અલૈહિસ સલામ. હું બતુલ છો, પાકો પાકીઝા છો, એટલે તમારા પાસે આવેલી છો. શા માટે આવી છો? તો એ औरत કહેવા લાગી કે એ રસૂલે ખુદાના ફરઝંદ, હું આજ પ્રમાણે કબર ભેગી થવા ચાહું છું. પાકો પાકીઝા, કોઈના ઘરમાં ગઈ નથી, અવળી થઈ. je suis sainte. તો કઈ શું ઈરાદો છે? કહ્યું એમને રસૂલલ્લાહ મને શાદી નથી કરવી, મને શાદી નથી કરવી. તો ચચા ઇમામે શું જવાબ આપ્યો? કહ્યું આય કની સે ખુદા, અગર શાદી ન કરવી ફઝીલતની વાત હોત તો ક્યારે પણ મારી દાદી ફાતિમા અલૈહિસ્સલામ શાદી ન કરત. શાદી ન કરવી અગર ફઝીલતની વાત હોત તો સૌથી બલંદ મકામ વાળી औरत સ્ત્રી છે કાયનાતની અંદર ખુદાએ ખલ કરેલી છે, એ મારી દાદી ફાતિમા છે. પણ યાદ રાખજે, એનું નામ પણ બતુલ હતું અને શાદી પણ એણે કરેલી હતી. માલુમ પડ્યું કે ફાતિમાએ શાદી શા માટે કરેલી હતી? તો યહાં પણ માલુમ પડશે કે શાદીની અંદર પણ તબલીગ સમાયેલી છે. મેં કુટલા દાની જોતો શાદીની રાત ઈદે ગદીરનો જે હેરો છે, આપણી ગુજરાતી નહીં, એના કેનો ફિલ્મમાં જોયે બતાવીને શું 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 કરતો હોય, શું હોય રોલ. ઈદે ગદીરનો રોલ કોણ છે? કેરેક્ટર પ્રિન્સિપલ મૌલાએ કાયનાત છે. ઈ મૌલાએ કાયનાતની રસૂલે કરીમે જ્યારે શાદી કરેલી છે તો હર કોઈ આ રિવાયતને જાણે છે. હું બતાવવા એ ચાહું છું કે શાદીનું કામ પણ તબલીગનું છે. હવે એ સવાલ કરવાનો છે કે હું કામ તબલીગનું પણ કરું અને શરીયતના ખિલાફ એની અંદર અમલ નાખું તો મારા જેવો મૂર્ખો કોણ? કામ ઇસ્લામનું કરું અને એના સાથે મિલાવટ ગૈર ઇસ્લામિક ધંધા નાખું, કેમ બને? ક્યારે ખબર પડી? શાદીના બીજા દિવસે, એ પણ આ જિલ્લાજ રસૂલે કરીમ સવારના આવ્યા, મૌલાએ કાયનાત પાસે શું સવાલ કર્યો? યા અલી કૈફા વજદતી બિનતી, કૈફા વજદતા બિનતી,
અલી કેમ લાગી મારી દીકરી? આજે કોઈના બાપમાં છે તાકાત જમાઈને જઈને પૂછે કેમ લાગી મારી દીકરી? રસૂલ બતાવે છે સવારના જઈને અલીને પૂછ્યું કૈફ વજદત બિન્તી? અલી મારી ફાતિમા કેમ લાગી તમને? કેવી લાગી? અલીનો જવાબ યા રસૂલુલ્લાહ નિઅમલ ઔન લિલ ઇબાદા. યા રસૂલુલ્લાહ એવી સાથી મને મળેલી છે કે ઇબાદત કરવાની અંદર મને મદદરૂપ બને છે. મારું પડ્યું તબલીગ જે છે એ શાદીમાં પણ છે. ઈદે ગદીર જ મનાવવા નથી આવ્યા આપણે આજે સાથે આ શાદીનો પણ હક. અઝીઝાન મુહતરમ, અગર ખરેખર હું ચાહું છું કે મારી જિંદગી જે છે ઈદે ગદીર આસપાસ મારી જિંદગીનો તવાફ કરે તો તબલીગના મેદાનમાં મને ઉતરવું જોશે. અગર મારા પોતાથી થાતું નથી તો જે કરવા વાળા છે એનો સાથ આપો. અને હું તો કહું છું તમને બહુ જાજી મહેનત કરવાની નથી ભાઈ. હમણાં બિચારા પ્રમુખ ઉભા થયા, મહેફિલ આપણી ખતરામાં છે, મોહમ્મદ ઇમામ બારગાહ, તો એને આપણા પાસે સહાય માંગી કે આપણે એ કામની અંદર ભાગ લઈએ તો આપણા જ માટે સવાબેદારાઈ છે. તો હું કહું છું પ્રમુખ સાહેબ તો હજી પૈસા માંગ્યા, હું તો પૈસા નથી માંગતો. તબલીગ કરવા વાળા તબલીગ કરે તો હાજરી આપો ને ભાઈ, બસ. તકરીરો કરવા વાળા, ખુદાના પૈગામનો પ્રચાર કરવા વાળા એને ઉત્તેજન આપો. એની મજલિસોમાં તકરીરોમાં જાઓ, એનાથી સવાલ કરો, એની ભૂલો થતી હોય તો એને સુધારો. અરે ભાઈ એમાં ફાયદો શું કે મજલિસ પતને બહાર જઈને કે બહુ રાડું પાડે છે હોઈશ. તું ઈને ગદીરમાં આવ ને તને ઈ જ સંભળાણું. તું જો દરરોજ આવતો હોત ને 15 વર્ષ જ્યારે શેખ મોઈઝ 1998 માં 98 માં અહીંયા આવ્યો ને તું મજલિસમાં આવવા વાળો હોય ને પહેલી જ તારીખે કહી દીધું હોત તે શેખ મોઈઝ શેખ તમે બહુ રાડું પાડો છો, તો 14 વર્ષ તારા સુખી રીતે પસાર થઈ જાત. 15 વર્ષ સુધી રાડું ખોટી રીતે તે સાંભળ્યું. તો એવું નથી કે મૌલવીઓ જ કોમને સુધારે, મૌલવીઓને પણ સુધારવાના છે. એટલે તબલીગના કામમાં સાથ દેવો એનો મતલબ એ જ નથી કે ચોપડીઓ છપાવો, મજલિસો પઢો, નહીં, મજલિસમાં હાજરી આપો. તો કહેવાય કે આ ગદીરી લોકો છે, ગદીરમાં મારવા વાળા છે, પૈગામને પહોંચાડવા વાળા છે. અરે કેટલી ખુશખબરીની વાત છે આ. પરવરદિગારે આલમ સૂરે અહઝાબ 45, 46, 47. અને હું હર મજલિસમાં કહું જ્યારે આવો મજમુ આવે ને ત્યારે ખુદા બધાની તૌફીકાતમાં ઇજાફો કરે. પણ યાદ રાખજો ઇન્શાઅલ્લાહ કયામતના તમને બધાને હું પકડીશ. કારણ કે ખુદા પૂછશે ઓલો રાડું પાડવા વાળો નહોતો આવ્યો? આયા તો સાંભળો, એક સલાત પડે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. સૂરે અહઝાબ 33મો સૂરો 45, 46, 47, 33, 45, 46, 47. ખુદાએ કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ યા અય્યુહન નબી વમા અરસલનાકા ઇલ્લા શાહિદન વનذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. ઘરે જઈને આયત તપાસજો 33, 45, 46, 47. અહીં મારા નબી અમોએ તને ઉમ્મત ઉપર ગવાહ તરીકે મૂકેલો છે. યા નબી વમા અરસલનાકા શાહિદન વમુબશ્શિરન, ખુશખબરી આપવા માટે પણ મૂકેલો છે. વદાઇયન ઇલલ્લાહ બિઇذنه, અને ખુદા તરફ દાવત દેવા વાળો એની રઝામંદીની સાથે, એની ઇજાઝતની સાથે. વસિરાજમ મુનીરા, અને તને એક પ્રકાશ પૂર્ણૂર સિરાજ બત્તી તરીકે મોકલ્યો છે. વબશ્શિરલ મુમિનીન, એ મારા હબીબ મુમિનોને ખુશખબરી આપી દો કે તારું મોકલવું જે છે ને
તબલીગ કરવા વાળાનું એક કોમની અંદર મોકલવું, મોમિનોને ખુશખબરી આપી દે મારા હબીબ કે ખુદાનો બહુ મોટો ફઝલો કરમ તમારા ઉપર છે કે ખુદાએ તમારા દરમિયાન એક રસૂલને મોકલ્યો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. મને ખબર છે મારા કાનોમાં અવાજ આવતો થઈ ગયો મારો ટેમ. દરરોજ પ્રમુખ સાહેબ, આ પ્રમુખ, ઓલા મુન્નાભાઈ ને આ બધા કહેતા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ શેખ છે આપણા પાસે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. જે દુનિયામાં યુરોપમાં કેટલી બિચારી જમાતો છે કે જ્યાં તબલીગ કરવાવાળા નથી. તો હઝાર મોહતરમ દુઆ કરીએ કે આપણે ઈદે ગદીરનો હક અદા કરીએ. અને હક અદા કરવાની રીત શું છે? તબલીગનો સાથ દેવો. કારણ કે ઈદે ગદીરનો પેગામ છે તબલીગ તબલીગ તબલીગ. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.